اور لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر میں آتش زد کی، ایئرپورٹ پر بندش کا دورانیہ رات 10 بجے تک بڑھا دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث امیگریشن کاؤنٹر کی سیلنگ میں لگی تھی، جس کے باعث پروازیں متاثر ہیں۔ پہلی حج پرواز بھی تاخیر سے روانہ ہوئی۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کسان پریشان، نہ تو گندم کی سرکاری قیمت پر خریداری شروع ہو سکی اور نہ کسانوں کو باردانہ ملا۔ گندم تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کا کہنا ہے کمیٹی میں ٹی او آرز کا اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وقت لیا گیا۔ پاکستان سے عازمین حج کی پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی۔ پاکستانی سفیر اور ڈائریکٹر جنرل حج نے مدینہ میں عازمین کا استقبال کیا۔ روڈ ٹو مکہ کے تحت کراچی سے 2 پروازیں مدینہ روانہ ہوئیں۔ سعودی عملے نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن کی۔ کراچی سے مجموعی طور پر 16,281 عازمین سعودی عرب جائیں گے۔ قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ قطری وزیر اور اسحاق ڈار میں باضابطہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کیس مقرر کر دیا۔ دونوں لارجر بینچ 14 مئی کو سماعت کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے معاملے پر چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس بابر ستار کے خط پر جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ سپریم کورٹ کا سندھ میں 80 لا افسران پر تشویش کا اظہار۔ چیف جسٹس نے کہا سندھ میں لا افسران کی بٹالین ہے، لیکن اسلام آباد میں کوئی مستقل لا افسر نہیں۔ سندھ کے ہر لا افسر کو 5 لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ ماہانہ 4 کروڑ روپے سندھ کے عوام کی جیبوں سے لا افسران کو جاتا ہے۔ عدالت میں سندھ کے لا افسران کی جانب سے بہتر معاونت نہیں ملتی۔ وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں نے عوامی منصوبوں پر ذاتی تشہیر نہ کرنے کی یقین دہانی کراتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے حکومتی امور میں مداخلت نہیں چاہتے، لیکن بتائیں غریب عوام نے کیا گناہ کیا ہے؟ عوامی منصوبوں سے جاری ہونے والے منصوبوں پر ذاتی تشہیر کیوں نہیں کی جاتی؟ خیبر پختونخوا انسداد منشیات قانون کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کا 3 رکنی بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ہر کیس کو 5 رکنی بینچ میں بھیجنے کا نہ کہیں۔ آرٹیکل 143 کی پہلے بھی کئی مرتبہ تشریح ہو چکی، جہاں آئین میں واضح لکھا ہو وہاں تشریح کی ویسے بھی ضرورت نہیں۔ کسی آرٹیکل کی پہلے تشریح نہ ہوئی ہو تو لارجر بینچ کو کیس بھیجا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 184(3) میں کے پی حکومت کا قانون چیلنج کر رکھا ہے۔ گوادر کے علاقے سربند میں رہائشی کوارٹرز پر حملہ، فائرنگ کر کے سوئے ہوئے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایک شخص زخمی، پولیس کے مطابق مقتولین اور زخمی کا تعلق خانوال سے ہے۔ لواحقین کا وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا ہمیں انصاف دیا جائے۔ وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی کا 7 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے درندے انسان کہلانے کے حقدار نہیں، دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کہ منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مجرموں کو سزا ملے تاکہ مستقبل میں ہیروز اور اتحاد کی علامتوں کی بے حرمتی کی کسی کو جرت نہ ہو۔ سانحہ 9 مئی پر افواج پاکستان کا واضح موقف۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی 9 مئی پر ہونے والے مجرمانہ فعل کی مذمت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق برین واش شرپسندوں نے بغاوت کی، جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا۔ مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی۔ مسلح افواج نے تحمل کے ساتھ گھناؤنی سازش کو ناکام بنایا۔ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ 9
9 मई का नापाक मंसूबा ये न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, बगावत थी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी, और जो सपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ बगावत थी। 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म और नापाक मंसूबा था। ये मुल्क, इदारों और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। असल मकसद जमहूरियत का खात्मा, आइन को दफन करना और डिक्टेटरशिप का क़याम था। हमला करने वाले अब चाहते हैं इस पर झूठ का पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख साने 9 मई के किरदारों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल सकी। ये चुपता हुआ सवाल है। अवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? क्या अमरीका और बरतानिया में बलवाइयों को सज़ाएं नहीं दी गईं? सानेहा, 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट में पीटीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट वफाकी काबीना इजलास में पेश कर दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, पीटीआई क़यादत ने 9 मई की मनसूबा बंदी की। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने निगरां दौरे हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बोले, ये रवायती रिपोर्ट की तरह एक दस्तावेज है। 9 मई वाकयात में किसी रिपोर्ट या बातचीत की जरूरत नहीं। ये मुजरिमाना फेल था, इसमें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। मुजरिमाना ट्रायल होना चाहिए। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर और अब्दुल अलीम खान ने कहा, जिम्मेदारों को सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। नौ मई की साजिश के मेहमानों को हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोगों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनका हदफ था कि नया आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगे। तैनाती मुतनाज़ बनाने में नाकामी हुई तो 9 मई की साजिश तैयार की गई। DGISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके तालिबान 2013 तक जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। बानी पीटीआई अंदर कुछ, बाहर हमशीरा कुछ और बयान देती हैं। पीटीआई में हर कोई चेयरमैन बना बैठा है। नौ मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी का बयान, कहा पुरतशद्दुद वाकयात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, पीटीआई समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई वाकयात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क को तकसीम करने की साजिश पर सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मज़ीद सख्त बना दिया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला से अडयाला मुंतकली की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे बासानी घर नहीं आ सकते। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा हासिल किया गया। सुपरिटेंडेंट ने बुशरा बीबी को लेडी ऑफ हाई सेंसिटिव कैटेगरी करार देकर सब जेल का हकदार समझा। उनके शौहर इसी जेल में हैं जिन्हें यह सहूलत फराम नहीं की गई। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकला तंजीमों की हड़ताल। मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। हजारों मुकदमात मुतासिर, साइलिन रुल गए। वकला का कहना है, हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बरहमी का इजहार। दौरान समात वकील से कहा, हड़ताल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल ना करें। इतने जुर्माने लगाएंगे कि आप याद रखेंगे, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है। कहा जाता है 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दफ़ा 144 और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। जडियाल में मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तोड़ दी। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद अफराद जख्मी। अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली के बिलों में इजाफे पर 11 मई को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। मीरपुर और भिंबर इंतजामिया ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पीका कानून तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुताल्लिक मामलात पर हुकूमत को मशवरे देगी, इंटरनेट के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाएगी। लाहौर के शमा अस्पताल में छापा, गैर कानूनी गुर्दा ट्रांसप्लांट करने वाला ग्रुह पकड़ा गया। FIA का कहना है डॉक्टर अवैस और उसका गैंग 5 साल से गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी कर रहे थे।